시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 모닝뉴스 시작합니다. 조 바이든 미국 대통령이 국정연설을 통해 미국은 중국과의 경쟁에서 우위를 선점했다며 중국의 위협을 좌시하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 우크라이나 지원 의지를 재확인하면서 동맹과 함께 민주주의 수호를 위해 적극 협력하겠다고 말했고 반도체 산업 육성 등 미국 산업 보호 의지도 거듭 강조했습니다. 첫 소식 함재하 기자가 보도합니다. 조 바이든 미국 대통령은 7일 상하원 합동회의 국정연설에서 자신이 취임하기 전에는 어떻게 중국은 세력을 키우고 미국은 세계에서 몰락하고 있는지가 화두였다면서 그러나 이제 더는 아니라고 강조했습니다. 그러면서 자신은 시진핑 주석에게 충돌이 아니라 경쟁을 추구한다는 것을 분명히 했다면서 미국이 투자할 분야들을 구체적으로 밝혔습니다. I may give my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger, investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating, investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us, modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. 바이든 대통령은 이어 현재 미국은 수십 년 만에 중국 또는 세계 누구와의 경쟁에서도 가장 강력한 위치에 있다면서 중국과 협력을 하겠지만 주권을 위협한다면 반드시 행동을 할 것이라고 역설했습니다. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. 바이든 대통령은 이어 중국과 경쟁에서의 승리는 우리 모두를 단결시켜야 한다는 것도 분명히 한다며 우리는 전 세계적으로 심각한 도전에 직면해 있다고 지적하고 민주주의 국가의 중요성도 역설했습니다. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracy has grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. America's rallying the world to meet those challenges, from climate to global health, to food insecurity, to terrorism, to territorial aggression. Allies are stepping up, spending more and doing more. Look, the bridges we're forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic. 러시아의 침공으로 인한 우크라이나 전쟁도 중요하게 다뤄졌습니다. Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people to tonight. 이날 연설에선 경제와 신종 코로나 바이러스 대응 등 미국 내 현안이 연설 초중반 중요하게 다뤄졌습니다. 특히 실업률 하락 등 미국 경제의 빠른 회복 속도를 강조했습니다. We've already created, through your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. And where is it written? Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. 바이든 대통령은 특히 인플레이션은 공급망을 교란한 팬데믹과 에너지, 식량 공급을 방해한 푸틴의 전쟁으로 인해 세계적 문제가 되었지만 미국은 지구상 어떤 나라보다 더 나은 위치에 있다면서 미국의 인플레이션은 내려가고 있다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 이어 팬데믹 기간 해외 반도체 공장의 문제로 미국 내 제조사들이 힘들었다면서 미국 내 반도체 산업 육성 의지를 거듭 확인하고 초당적으로 통과시킨 반도체 과학법을 강조했습니다. 한편 바이든 대통령은 약 72분간 진행한 이번 연설에서 지난해에 이어 올해도 북한 문제 등 한반도 관련 사안은 언급하지 않았습니다. VOA 뉴스 함재하입니다. 북한이 최근 미사일 총국을 개설한 것으로 알려진 가운데 유엔은 국제적 긴장을 고조시키는 북한의 핵 개발과 미사일 발사에 우려한다는 기존 입장을 거듭 확인했습니다.
또 선제적인 핵무기 사용을 포기해야 한다는 유엔 사무총장의 촉구는 북한에도 해당된다고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 유엔 대변인실은 7일 북한 매체를 통해 미사일 총국 글자와 마크가 새겨진 깃발이 공개된 데 대한 BOA의 논평 요청에 안토니오 구테레스 사무총장의 이전 언급처럼 사무총장은 관련 안보리 결의를 명백히 위반하고 영내와 국제적 긴장을 고조시키는 북한의 핵 개발과 탄도미사일 기술을 사용한 미사일의 지속적인 발사에 대해 심각히 우려하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 사무총장은 긴장 완화와 관련 안보리 결의의 완전한 이행을 촉구한다고 강조했습니다. 이어 외교적 관여가 한반도의 지속 가능한 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화로 가는 유일한 길이라며 사무총장은 핵무기 없는 세상이라는 목표를 달성하는 데 여전히 확고히 전념하고 있다고 말했습니다. 앞서 북한 조선중앙통신이 공개한 노동당 중앙군사위 확대회의 사진에서 김정은 위원장의 뒤편에 미사일 총국이라는 글자와 마크가 새겨진 깃발이 포착됐는데 미사일 총국은 지금까지 대외적으로 보도되거나 알려진 적이 없어 북한이 각종 탄도미사일 발사와 개발을 전담하는 기구를 신설했을 것이라는 관측이 이어졌습니다. 한편 유엔 대변인실은 6일 개최된 유엔 총회 본회의에서 구테레스 사무총장이 올해 주요 우선순위 해결 과제 중 하나로 핵 보유국들의 핵 군축 문제를 언급한 데 대해서도 설명했습니다. 유엔 대변인실은 사무총장의 발언이 핵 보유국을 주장하는 북한에도 적용되느냐는 BOA의 질문에 사무총장의 총회 발언은 핵무기를 보유하고 있거나 개발 중인 것으로 알려진 모든 국가에 적용된다고 말했습니다. 그러면서 이것은 매우 분명한 것으로 이들 국가들이 핵무기의 선제적 사용을 포기해야 한다는 것이라면서 사무총장은 각국이 모든 곳에서 핵무기의 완전한 폐기를 위해 노력할 것을 촉구했다고 강조했습니다. 앞서 구테레스 사무총장은 6일 열린 유엔 총회 본회의에서 올해 우선순위 과제를 발표하면서 핵 보유국들에게 선제적인 핵무기 사용을 포기하라고 촉구했습니다. The so-called tactical use of nuclear weapons is an absurdity. We are at the highest risk in decades of a nuclear war that could start by accident or design. And we need to end the threat posed by 13,000 nuclear weapons held in arsenals around the world. 구테레스 사무총장은 앞서 지난 1일에도 유엔 본부를 방문한 박진 한국 외교부 장관과 만나 북한의 추가 핵실험은 영내 및 세계 평화에 결정적인 타격을 입힐 것이라며 우려를 표하고 북한의 대화 복귀를 촉구했었습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 윤석열 한국 대통령이 지난 정부에서 민관 군경이 함께 실시하는 통합 방위 훈련이 제대로 이루어지지 못했다고 지적하고 허점 없는 안보 확립을 위해 최선을 다할 것을 주문했습니다. 윤 대통령은 8일 개최된 제56차 중앙통합방위회의에서 모두 발언을 통해 지난 정부가 가짜 평화에 기대 방위훈련을 제대로 실시하지 못했다면서 당시 중앙통합방위회의 역시 축소됐다고 지적했습니다. 그러면서 북한이 7차 핵실험과 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사 등 전략적 도발을 할 가능성이 있으며 비대칭 도발과 사이버, 테러 위협도 커지고 있다면서 이에 대비한 방위태세 점검과 비상 대비 체계를 빈틈없이 정비할 것을 지시했습니다. 윤 대통령은 이어 적의 침투와 도발 등 국가 안보 위협에 대비해 민관 군경이 함께 통합 방위 태세를 점검하는 중앙 통합 방위 회의를 현직 대통령으로서는 7년 만에 주재했으며 앞으로도 북한의 위협에 대응해 직접 회의를 주재할 것이라고 강조했습니다. 북한의 핵 미사일 도발 위협이 지속되고 있는 가운데 해리 해리스 전 주한 미국 대사는 북한의 핵 프로그램을 협상하려는 미국의 기존 정책들은 더 이상 유용하지 않다고 밝혔습니다. 미국은 북한과의 대화를 추구하되 연합 군사훈련 강화 등을 통해 군 준비 태세도 유지해야 한다는 주장입니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미국 하원 군사위원회가 새 회기 들어 처음으로 중국의 위협을 주제로 개최한 청문회에 해리 해리스 전 주한 미국 대사가 출석했습니다. 미국 해군 태평양 사령관 출신인 해리스 전 대사는 영내 중국의 위협에 대한 미국의 대응과 관련해 동맹과 파트너십의 중요성을 역설했습니다. I think that the America's greatest asymmetric capability, our greatest asymmetric strength, is our alliance
alliances and partnerships, our whole network across the globe. 해리스 전 대사는 미리 제출한 서면 보고를 통해선 북한 문제와 관련해 대화와 군 준비 태세 병행의 중요성을 강조했습니다. 북한을 협상 테이블로 끌어내기 위한 목적만으로 제재를 완화하거나 연합 군사 훈련을 축소해선 안 된다는 겁니다. 특히 북한의 핵 프로그램을 협상하려는 미국의 이전 정책 목표는 더 이상 유용하지 않다는 결말에 이르렀다고 주장하고 유화에 의한 억지는 결코 억지가 아니라면서 연합군사훈련을 강화해야 한다고 주장했습니다. 또 북한 김정은의 미사일은 모든 방향을 가리키고 있다면서 우리는 모두 북한의 핵무기와 이를 운반할 수단에 대한 끊임없는 추구, 그리고 한국과 미국에 대해 누그러지지 않는 공격성을 우려해야 한다고 강조했습니다. 해리스 전 대사는 이어 김정은이 원하는 건 제재 완화와 핵 보유, 그리고 우리의 동맹 분열과 한반도 지배 등 4가지라면서 김정은이 핵무기를 곧 제거할 것 같지 않다고 밝혔습니다. 그러면서 북한과의 외교가 성공하기를 바라지만 희망만이 방도는 아니라는 점을 인식해야 한다고 지적하고 북한 위협에 대응하는 능력을 희생시키면서 북한과의 대화를 추구해서는 안 된다고 거듭 강조했습니다. 특히 서면 보고에선 미한 동맹과 관련해 미국은 한국과 함께 굳건히 서서 동맹에 전적으로 전념하고 있다는 점을 강조하고 싶다면서 이것이 중요한 이유는 북한과 중국이 우리를 분열시키기 위해 계속 우리의 결의를 시험하며 우리의 강력한 유대를 약화할 방법을 모색할 것이기 때문이라고 말했습니다. 해리스 전 대사는 이어 타이완 문제에 대해 미국은 타이완에 대한 전략적 모호성을 접고 타이완을 중국의 침공으로부터 보호하겠다는 입장을 명확히 해야 한다고 강조했습니다. VOA 뉴스 이존입니다. 미국과 한국, 일본의 외교 차관들이 오늘 13일 미국 워싱턴에서 제12차 외교 차관 협의회를 연다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 한국 외교부는 8일 보도자료를 통해 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관과 조현동 외교부 1차관, 모리다 케오 일본 외무성 사무차관이 참석해 워싱턴에서 정례회의를 가질 예정이라고 전했습니다. 외교부는 이번 협의회에서 북한과 북핵 문제를 비롯해 인도태평양 영내 및 국제사회 현안과 관련해 3국 간 협력 강화 방안에 대해 폭넓고 심도 있는 논의를 할 예정이라고 밝혔습니다. 이번 회의는 윤석열 정부 출범 이후 지난해 6월 서울과 같은 해 10월 일본 도쿄에서 개최된 데 이어 3개월여 만에 미국에서 개최됩니다. 중국과 러시아 등이 제기하는 동아시아 지역의 긴장 상황이 북한 핵 문제 해결을 어렵게 하고 있다고 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAEA 사무총장이 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 7일 영국의 국제연구기관인 채텀하우스가 주최한 대담에 참석해 북핵 문제 해결에 희망이 있다고 보느냐는 질문에 이같이 답하고 이어 동아시아의 지정학적 긴장이 한동안 유지될 가능성이 크며 이런 이유로 북핵 유관국들이 모여 대응을 논의하기가 더 어려워졌다고 말했습니다. 그로시 사무총장은 그러나 오히려 이런 이유로 국제기구인 국제원자력기구가 북핵 문제 해결에 더 큰 역할을 할 수 있다고 생각한다면서 육자회담이나 안보리 이사회가 제 역할을 하지 못하는 지금 IAEA가 나서서 북핵 문제 해결에 유용한 역할을 할 수 있을 것이라고 강조했습니다. 이상으로 VOA 모닝 뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.